శోభా గారు, మీ ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ జరిగింది మేడం? I was posted as a probationer and training to Anantapur, where I passed out. Yeah, I super. just imagine. First, when you go to back to the state and posted, which all of my colleagues must have faced it. అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే అక్కడ చదివిన స్కూల్ వాళ్ళు పిలిచేస్తారు, కాలేజ్ వాళ్ళు పిలిచేస్తారు, ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అందరికీ చీఫ్ గెస్ట్లు అయిపోతారు. యు ఆర్ అన్ ఐకాన్ దే వరల్డ్. సో బిగినింగ్ అవన్నీ బాగుంటాయి, కానీ యాక్చువల్ వర్క్ అనేది చేరిన వెంటనే అప్పుడు మై ఫస్ట్ కన్జర్వేటర్ ఈ సెడ్, he told me about Mrs. Ramlakshmi. He was her DFO. Okay. So, and it seems, because of her example, how she turned out to be after being trained under such an officer, Okay. they kept me as a trainee under him. Okay. He himself told me, you have trained, because everybody was not tuned to face a lady officer or train a lady officer. Yes, yes. Okay? Oh, no. It's not so easy. It's not so easy. అమ్మో ఈ అమ్మాయి చాలా ఎక్కువ యాక్టివ్ ఉంది కాబట్టి ఆయన దగ్గరే అర్థం డాక్టర్ ఎన్ఆర్కే రావు. Okay. అంటే స్ట్రిక్టా? No, he has the tact and patience Okay. of tackling any person. Okay. And he was very strict at the same time. Oh. And he's the best officer I have ever seen. He's retired now. ఆయన దగ్గరికి వేస్తే ఫస్ట్ చేరినవంటే నిన్ను నా దగ్గర ఇందుకే వేశారు కాబట్టి అని అంటే, తెలుసు సార్ నాకు అర్థమైంది, అల్లరి చేయను అన్న అంతే అనమాట. బట్ ఈ వాజ్ సచ్ గైడ్ అండ్ గురు ఎన్ఆర్కే రావు గారు. Okay. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఇంతవరకు రేంజర్స్ అందరూ వర్క్ చేశారు, నౌ నువ్వు వచ్చావు యాజ్ అ యంగ్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్. ఈ నెవర్ మెన్షన్ అ ఉమెన్, ఈ నెవర్ యూస్ టు సే యువర్ అ లేడీ ఫారెస్ట్. Okay. As a young direct recruit forest officer, you have to work in such a way that everybody will know an IFS officer వచ్చి పనిచేస్తే ఇలా ఉంటుంది. That is the only thing he told me. Mandal attachment is the best one I like. Very old senior Mandal revenue officer. He taught me what nobody taught me. Okay. చాలా బాగా నాకు ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చిన ఆయన. సో that ఏ is ప్రొఫెషన్ something. గురించి మీరైతే కలగన్నారో ఆ ప్రొఫెషన్ ని మీరు దక్కించుకున్నారో అండ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్. I've enjoyed it. సునీత భగవత్ గారు. I got Telangana as my cadre, and I was given posting in Nirmal. That is Nirmal. Then for 4 months I was in Khanapur. So my DFO, Mr. Anup Singh, he was a very tough officer. He never used to treat me as a women officer or like this, and he used to give me all tough tasks. I used to go inside very interiors. And every Sunday we used to conduct raids in the villages, all the teak wood and all they used to. So we used to bring cart loads of or lorry loads of teak wood and all. So that we used to do. So all those things I did. Isuka fill chesi tractor kuda pattukunnaru. Okay. Chala ee rakarakala pani adventures I have done it. The second thing which I would tell you that I was posted as sub DFO Belampalli, and Asifabad was my area. So I used to also go to Mangi and Gundala, which Mangi was the hub of Naxalite that time. I used to go over there. I used to get from one side of Gundala, then come back from the other Mangi in Tiryani. What had happened, once we used to have this VSS, that is Van Savrakshan Samitis we have. I had gone for a meeting over there, and I was addressing to the villagers about the forest related activities, what we are doing and all those things. So there were some of them who were sitting, two or three Naxalites had come, and they were sitting over there. They had basically come to kidnap me. Oh. Okay. So this I did not know. No one knew. Okay. This I will tell how we came to know. I just came out. I also did not know what has happened. Later on, when my husband was posted in Adilabad as Same, SP. he is also from forest department. No, he is in police. Police department. So he was posted in Adilabad as SP. One Naxalite, he had come and surrendered. Okay. So when he surrendered, sir, actually ఆ రోజు మేడంకు కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ రోజు ఆ సంవత్సరం ఆ రోజు షీ హ్యాడ్ కమ్ టు కండక్ట్ అ మీటింగ్ విత్ ద విఎస్ఎస్ పీపుల్, అండ్ వీ హ్యాడ్ థాట్ ఆఫ్ కిడ్నాపింగ్ హర్. వీ హ్యాడ్ గాట్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ దళం లీడర్, యూ బ్రింగ్ హర్. When we heard her,
she was speaking like our bhasha, mana bhasha ye matladutunnaru. Kabatti we said ki no, she is talking like us. Why we should unnecessarily? So what answer should we give? So we amongst ourselves we thought ki before we went, she left. So that is how they had. So this had come to light only when that person he surrendered. సో ఆ విషయం మీకు తెలిసిన తర్వాత హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? I never felt anything because the kind of I don't have the fear as such. ఓకే. One is that when I joined in the service, I never thought ki which cadre I will be getting, because I was mentally prepared to go anywhere in India and serve. Okay. That was my open mind, I felt. One is that if you are good, if you are doing right, then why should you fear? That is what I feel. Yeah. So this has been the journey of life, and as a mother, yes, we have a greater role to play because they are the citizens of tomorrow, and we have equal responsibility in bringing our children as a good citizens of the country. Okay. So that is what I feel, and this has been my journey. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మేడం రామలక్ష్మి గారు, మీ డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇప్పుడు నేను రిటైర్ అయిపోయాను కాబట్టి నా రోల్ అడ్వైజరీ రోల్. ఫైల్స్ నాకు ఎక్కువ ఉండవు. ఓకే. కానీ ఎక్కువ జిల్లాల్లో తిరగడం నాకు ఇష్టం. ఇన్ జనరల్ నాకు ఏంటంటే ఆ టూర్ చేయడం, మనుషుల్లో ఉండడం, ఎప్పుడూ కమ్యూనిటీతో ఉండడం, వీలైనంత వరకు ప్రజలలో ఉండడానికి ఇష్టపడతానండి నేను. నాకు ఎందుకంటే సెక్రటేరియట్ వరకు మీటింగులు ఇవన్నీ కాస్త బోర్గా ఫీల్ అవుతాను నేను త్రూ అవుట్ మై సర్వీస్. ఎట్లా అంటే ఈవినింగ్స్ 5 గంటలకి 6 గంటలకి ఇంటికి రావాలంటే ఐ ఫీల్ వెరీ షై. అంటే ఆ వర్క్ హాలిజంలో అదొక పాటేమో నాకు తెలియదు, కానీ వర్క్ హాలిక్స్ అలాగే చేస్తారు. చీకటి పడితే కానీ ఇంటికి రావడానికి ఇష్టపడను అనమాట. మరి మీ పిల్లల్ని ఎవరు చూసుకునేవాళ్ళు? పిల్లలు ఎక్కువగా ఉంటే సర్వీస్లో ఎక్కువగా మనం పని చేయలేము అనే ఒక మైండ్ సెట్ ఉండేది నాకు చిన్నప్పుడు. అందుకని ఒక పిల్లవాడితోనే సరిపెట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే నా ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుందేమని అదొక పిచ్చిదనమండి, అలా ఉండేదాన్ని అనమాట. ఇంకా పిల్లవాడు ఇప్పుడైతే ప్రాబ్లం లేదు, పెరిగాడు, పెద్దవాడు అయిపోయాడు, ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ డిన్నర్ ఐ టేక్ 1 hour వాక్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ టైమ్ ఐ రిలాక్స్ అగైన్. తర్వాత ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ గెటింగ్ మై సెల్ఫ్ అప్డేటెడ్. నాకు కొద్దిగా నెట్ చూసుకోవడం, బ్రౌజ్ చేసుకోవడం, ఆ ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి నాకు. ఇవన్నీ కూడా అనమాట. సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది లైఫ్లో అన్ని రకాలుగా కూడాను. చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంది, చాలా ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంది, చాలా అకంప్లిష్మెంట్ ఉంది. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎక్కడో ఇంకా మూలలో నాకు మనసు చెప్తోంది చాలా చేయాలని కూడా ఉంది ఇంకా. ఐ థింక్ భగవంతుడు నాకు అవకాశం, ఆ టైం 2 ఇస్తాడని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఆప్టిమిస్టిక్, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ మోర్. సో ఆశ గారు, మీ డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? మదర్ రోల్ అట్లాగే ఈ ప్రొఫెషన్లో ఈ రోల్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? నాకు 2 పాపలండి. ఓకే. ఒక పాప 8th క్లాస్ చదువుతుంది, ఒక పాప 4th క్లాస్ చదువుతుంది. సో 2 బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మార్నింగ్ 6 o'clockకి లేస్తాను. లేవగానే ఇంకా పిల్లల్ని లేపడము, వంట చేయడము, ఇంకా ఇంట్లో మెయిడ్ కూడా ఉంది, అసిస్ట్ చేస్తుంది. సో సైమల్టేనియస్ చేసి అంతా చేసి 7:30 కల్లా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు. అంతవరకు కొంచెం రన్నింగ్ రేసే ఉంటుంది. ఓకే. ఆ తర్వాత ఒక 1 hour వాకింగ్ చేసి ఇంకా రెడీ అయ్యి మళ్ళీ ఆఫీస్కి రావడము. మా హస్బెండ్ కూడా గవర్నమెంట్ సర్వీసు. ఇంకా ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంక ఇల్లు మర్చిపోతాము. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఆఫీస్ అంతా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఎక్కడ కూడా ఆఫీస్ వర్క్లో మాత్రం ఎక్కడ కంప్లైంట్ స్కోప్ ఇవ్వను. 99% 5కి 5:30కి వెళ్ళిపోవడానికే చూస్తాను. ఏ రోజైనా వర్క్ ఉంటే మాత్రము అవాయిడ్ చేయను. మార్నింగ్ నాకేం పని ఉండదు, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అవసరమైతే 8:30కి 9కి కూడా వెళ్ళిపోతాను. వెళ్ళి ఏదైనా టాస్క్ ఉంటే కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇంటికి వెళ్ళేసిన తర్వాత మళ్ళీ పిల్లలు హోంవర్క్లు, పెద్ద పాప అయితే హోంవర్క్ చేసుకుంటుంది, ఏదైనా టఫ్ ఉంటే కనుక నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. చిన్న పాప అయితే కంప్లీట్గా వెయిట్ చేస్తుంది. వెళ్ళే వరకు ఆటలు అన్నీ అయిపోయి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ హోంవర్క్లు చేయించడం, చదివించడం, ఇంకా డిన్నర్. కంపల్సరీ మా చిన్న పాపకి స్టోరీ చెప్పందే పడుకోదు. ఓకే. సో నైట్ రోల్ కూడా ప్లే చేయాలి. ఇద్దరికి కంపల్సరీ. ఇద్దరు, చిన్న ఆమె అడుగుతుంది, పెద్ద ఆమె అడగదు, కానీ ఇద్దరు వెయిటింగ్ అనమాట. సో కంపల్సరీ ఒక స్టోరీ చెప్పి వాళ్ళు పడుకోబెట్టేసరికి 10-10:30 అవుతుంది. అక్కడికి డే అట్లా ఫినిష్ అవుతుంది అనమాట. సువర్ణ గారు, ఒక విమెన్ ఎన్నో రోల్స్ ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. సో అవన్నీ కరెక్ట్గా ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాము అంటారా? ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నామా అంటే మనం అంత గిల్టీ ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని కూడా లేదు. ఒకవేళ ఏదైనా మనం ఫుల్ఫిల్ చేయకపోయినా, బికాస్ వీఆర్ నాట్ సూపర్ ఉమెన్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ లైక్ అ సూపర్ ఉమెన్ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దాట్, దీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద హైయెస్ట్ పాసిబుల్ లెవెల్. మన పరిస్థితుల్ని బట్టి మన బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. డెఫినెట్లీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి.
దెన్ ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం. యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ కావచ్చు, మీ ఎల్డర్స్ కావచ్చు. అలాగా నాకు మొదటి నుంచి either my mother, now she is no more, or my mother-in-law, she lives with us now. They have been a great support. So vanta anta it is నేను డెలిగేట్ చేయడం కాదు, it is taken over by so intidi it's not that difficult to handle, you know, if you have proper మరీ చిన్నప్పుడు పిల్లలు కొంచెం కష్టం, కొంచెం వాళ్ళు గ్రో అప్ అయిన తర్వాత అంత ప్రాబ్లం కాదు. హోంవర్క్ అది నేనైతే ఎప్పుడూ బాదర్ కాలేదు. ఓకే, దే డోంట్ అలౌ మీ టు డూ, ఐ మీన్ గివ్ ఎనీ హెల్ప్, అండ్ సో అది ఎప్పుడూ నాకు ప్రాబ్లం లేదు. మా పెద్దమ్మాయి ఇంకా కాలేజ్కి వచ్చేసింది, షీ ఈజ్ డూయింగ్ లా ఇన్ నల్సర్. రెండో అమ్మాయి +2లో ఉంది. ఈ సంవత్సరం ఆమె ఏ కాలేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనేది డిసైడ్ అయిపోతే దే హ్యావ్ క్లారిటీ లైక్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ, వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు పర్స్యూ, డూ ద బెస్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ చూస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ టెల్. మై హస్బెండ్ ఆల్సో ఈజ్ క్వైట్ కోఆపరేటివ్. సో ఎస్, బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఏదైనా మిస్ అయితే వీ నీడ్ నాట్ ఫీల్ గిల్టీ అబౌట్ దాట్. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో జయలక్ష్మి గారు, ఫ్యామిలీనా, ప్రొఫెషనా, కెరియరా అనుకున్నప్పుడు దేనికి మనం ఓట్ వేయొచ్చు అంటాము? యాజ్ ఎ లేడీ ఆఫీసర్, విమెన్ ఆఫీసర్, మీరు దేనికి ఓటేస్తారు? Without family, you can't do your profession properly. You Yeah. need some support, and only when you have a support factor, you can excel in any work. మనం ఒక్కదానే చేయడానికి వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లేదు కదా. Yeah. యూ నీడ్ సమ్ ఇన్ అ సొసైటీ, యూ నీడ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్, అండ్ ఓన్లీ అ ఫ్యామిలీ కెన్ గివ్ ఇట్. సో రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ కష్టం అవుతుంది. మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు? డెస్క్ జాబ్ అంటే ఇట్స్ ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ ఇన్ అ డెస్క్ జాబ్, ఫైన్. బట్ దెన్ ఫీల్డ్ జాబ్ ఉన్నప్పుడు యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎస్పెషలీ ఇన్ పోలీస్ సర్వీస్. యూ మే బీ మీరు ఈరోజు పని అన్నీ అయిపోయింది పడుకుంటాం అనుకున్నప్పుడు సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, ఓ సమ్వేర్ సంథింగ్ విల్ ఎరప్ట్, సమ్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో దేర్, దట్ కాల్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ దేర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్, దెన్ నేను పిల్లల్ని తీసుకొని నైట్ రౌండ్ చేసిన ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పోస్ట్ యూ హ్యావ్, ద పోస్ట్ యూ ఆర్ ఇన్, అండ్ someone at home ఉన్నారా లేదా దాన్ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్. బట్ నెవర్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అంటే టేక్ బ్యాక్ అంటే నేను ఈ పోస్టింగ్ చేయలేను అని చెప్పడానికి నా ఇది లేదు. బికాస్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ నెసెసిటీ ఐ టేక్ మై చిల్డ్రన్ అలాంగ్. దట్ ఈస్ హౌ ఐ మేనేజ్. శోభా గారు, సో మీ డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? World War and running race in the morning till you go to the office. Okay. But it's not a big deal anamata. Like normally మీరు మామూలుగా బతుకున్నట్టే how you lead your life, you do it ante. And what manner you want, you dictate terms, that's all. Yes. And the way it is, everybody assists, మాకు help ఉంటుంది అదంతా, that's no way. You have to engage your own help and other things. But my husband is a very supportive person. ఇద్దరం సర్వీస్లో ఉంటుందో క్యాంప్స్ మీటింగ్స్కి బయటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చేటప్పుడు we used to somehow manage it in such a way that both of us are not out of the same days. Such little adjustments and all you have to plan and do when you get your schedules. So he's an engineer and he's working now. I still have a lot of support from my husband. ఓకే, ఒక్కోసారి ఈవినింగ్స్ నేను when I get stuck in meetings and ఒక్కోసారి నేను వదిలించుకుని రాలేను, ఆ పని చేసుకుని ఫాలో అప్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి మాకు, లాట్ ఆఫ్ ఫాలో అప్ యాక్షన్. మేము అందరితో మాట్లాడి కోఆర్డినేట్ చేసే ఉంటాయి, అవన్నీ చేసుకుని వచ్చేవాడు. ఇంటికి వచ్చాక నార్మలీ నేనైనా మా వారిని మేము వీ నెవర్ యూస్ టు కాల్ ఆర్ టాక్ అబౌట్ జాబ్. ఓకే, ఐఎమ్ అ ఫ్రీక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఆపోజిట్ టు సువర్ణ. ఓకే. వాడిని చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకునే బాస్ ఓవర్ చేయకపోయినా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది మాత్రం నేను రోజు చూసుకునేదాన్ని. సూపర్విజన్. ఎంత బిజీ ఉన్నా పొద్దునే వాడి స్కూల్కి నేనే తీసుకెళ్ళదు. ఓకే, Even now when he graduation ceremony, so he expects me to come and see his graduation ceremony. Okay. That I have to be there. But my parents, I had my parents, my mother's support a lot. My husband's family, everybody gave me good support. There will be occasions when you are playing officer role and family role also. Konni chotla okakasari and you get along with it. You move with the life, that's all. యా. సునీత గారు, మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది? I'm very passionate about music. ఓకే, So I started learning. I thought because I have missed something in life.
So I thought, okay, this is the time where I can, because when you are studying, you are in the hostel and all, you don't get an opportunity, because during, there are a lot of breaks. You have holiday break, you have Diwali, summer and all, so you don't continue. As a result, I started learning Hindustani classical, and in the morning, once I get ready and all, I go at 9 to 10, 1 hour I spend with my teacher. Then from there I go to office. Then so it is twice or thrice a week. That is how it is. Depending upon, suppose if there is meeting or there is assembly, then you don't go. So that is what. Then in between there was a break in that also. Then I switched on to Carnatic. Oh. That is also like, so it So is, now, you know. in which music you are going to sing? Let me be very clear and Hindustani. frank about it. Because I'm so passionate, I sing for myself, and I don't sing outside. Yeah, now it's also, only for my. Madam, మీ గురించే మీరు means పాడండి this ఎప్పుడైనా thing. కూడా. So that is not this thing. It's for me, for my liking, and I have missed. I used to like dance. So in MSc, when I was in MSc, I had joined Bharatnatyam also. We So cannot 1 year ask you that to you- dance now, No, but I'm we not. can ask No, I'm to just sing. telling you. I think you need to sing for 30 seconds. Yes. 30 seconds is not a long time. Yeah. Yes. Okay, I'll sing. गिरी गिरी आई बदरिया कारी, गिर गिर आई बदरिया कारी, घर घर लाई लाई लहर मतवाली, गिर गिर आई बदरिया कारी, गिर गिर आई बदरिया कारी, काली काली कोयल कूके डाली डाली भंवरा गूंजे, काली काली कोयल कूके डाली डाली भंवरा गूंजे, झन झन आए भीगी हवाएं घन घन कारी बदरा बोले भीरी गिर आई बदरिया कारी, गिर गिर आई, गिर गिर आई, गिर गिर आई बदरिया कारी. సూపర్. మా కోసం కూడా పాడినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. We have another singer waiting ఎస్ for your request to sing. ఓకే. సో జయలక్ష్మి గారు ప్లీజ్ సింగ్ ఎ సాంగ్ ఫర్ అస్. మీ హాబీ సింగింగ్ అని తెలుసు మాకు. సో కృష్ణా నీ బేగనే బారో, కృష్ణా నీ బేగనే బారో, బేగనే బరో, ಮುಖವಣ್ಣೆ ತೋರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ 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 ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವಣ್ಣೆ ತೋರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವಣ್ಣೆ ತೋರೋ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ బారో. బా, నేనైతే బృందావన్ దాకా వెళ్ళొచ్చేసిన. చాలా చాలా బాగుంది. నైస్ సాంగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జయలక్ష్మి గారు. మరి మీరంతా కూడా మా వ్యూవర్స్కి అంటే అప్కమింగ్ ఇప్పుడు మీ ప్రొఫెషన్లోకి రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీరంతా కూడా మోడల్స్. సో వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? ముందుగా రామలక్ష్మి గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం. గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అనేది సివిల్ సర్వీసెస్ ఈ ప్రస్తుత పీరియడ్లో ఇట్స్ వెరీ అట్రాక్టివ్. ఎస్. ఒకనొకప్పుడు మా టైంలో ఎస్ ఇట్ వాజ్ అట్రాక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్. మధ్యలో బికాజ్ ఆఫ్ ఐటీ అవన్నీ కూడా ఒక ఫేజ్, అది ఆ ఫేజ్లో కొంత తగ్గినా ఇప్పుడు నౌ కరెంట్లీ చాలా వీఆర్ గెటింగ్ ద బెస్ట్ టాలెంట్ అండ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ టు ద సివిల్ సర్వీస్.
ఎస్పెషల్లీ ఐ థింక్ గర్ల్స్కి ఇప్పుడు మా జనరేషన్లో ఉండే ఇది లేదు. టెక్నాలజీ ఈజ్ రియల్లీ హెల్పింగ్ గర్ల్స్ టు మేక్ ఇన్ టు సర్వీసెస్. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ మెన్తో ఈక్వాలిటీ కోసం ఎప్పుడు ట్రై చేయకండి. ట్రై టు ఎక్సెల్ మెన్. యా, మెన్ ఆర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్. మెన్ ఆర్ నో కాంపిటీషన్ టు యూ. యూ ఆర్ ఓన్లీ అ కాంపిటీషన్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఒక ఫెమినైన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫెమినైన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే వీ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఎవ్రీబాడీ వెరీ వెల్. We don't have any egos. We get along. And this kind of a very inclusive leadership is the need of the 21st century. And the girls and the women, we correctly fit into the modern systems of management and leadership. If you are looking for or aiming at getting into the civil services, right from the day one, you plan, you work consistently, and you are going to make it. And never look at men as your competitors. Always be in the front and be the front runner, and you are the best. సూపర్. ఆశ గారు, ఏదైనా సరే మెన్తో కాంపిటీషన్ ఏమీ లేదు. మన వరకు మనము సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చే వరకు మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఒక వాట్సాప్లో మనం ఒక మెసేజ్ చూశానండి. అందులో మనము అమ్మాయిల్ని బేటా అని పిలుస్తాం కానీ అబ్బాయిల్ని బేటీ అని ఎప్పుడు పిలవని. సో అమ్మాయిలు అని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సివిల్ సర్వీసెస్కే రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీ ప్రొఫెషన్, కానీ సిన్సియర్గా హార్డ్ వర్క్ చేయండి. ప్రతి ప్రొఫెషన్లోని సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది, హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే ఉంటుంది. సో ఎక్కడ కూడా ఫీమేల్ అని మేల్ అని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా సరే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, చేస్తే సక్సెస్ అనేది గ్యారంటీగా ఉంటుంది. సువర్ణ గారు మీరు చెప్పండి. మీకు ఏం కావాలి అన్నది ఆ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి. తర్వాత కాన్షియస్నెస్ అంటే మెన్ ఉమెన్ లేదంటే ఇది అది అలాగా ఎటువంటి మనసులో అటువంటివి ఏం పెట్టుకోకుండా, బికాజ్ అవి కిందికి లాగుతూ ఉంటాయి, అదో ఇదో అని మనకి డౌట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాయి అన్నమాట. అలాంటివి లేకుండా బాగా నిర్ణయం తీసుకోండి, కష్టపడండి. ఇది ఇది ఇదని ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి. ఒకే ఒక దానికి పెట్టుకొని అది రాక నిరాశపడి అలాగా అంతా కాకుండా కొన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి, ముందుకు వెళ్ళండి, కష్టపడి చదివి అప్పుడు మీరు ఏదనుకున్నారో అది సాధిస్తారు. జయలక్ష్మి గారు, సివిల్ సర్వీస్ అనేది లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది. ఎక్కువ రూరల్ నుంచి రావాలి. బికాస్ ఉమెన్ ఇన్ సిటీస్ ఓకే వాళ్ళకి ఐటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి, కానీ రూరల్లో చాలా డిఫరెన్సెస్ అనేది ఇంకా ఉంది బిట్వీన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. సో వన్స్ ఒక ఉమెన్ రూరల్ నుంచి వచ్చి ఇలాంటి సర్వీస్కి వస్తే షీ విల్ బికమ్ రోల్ మోడల్ ఇన్ హర్ విలేజ్. సివిల్ సర్వీస్ అనేది కష్టమే క్రాక్ చేయడం. వేర్ దెర్ ఇస్ అ విల్ దెర్ ఇస్ అ వే. కష్టపడితే ఇది కూడా ఈజీనే. సో అందరూ కూడా కష్టపడి ఈ సర్వీస్కి వస్తే యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్, రికగ్నిషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్. శోభా గారు, మేము చదువుకున్న రోజులు వేరు, ఇప్పుడు చదువుకుని ఉద్యోగాలకు వస్తున్న రోజులు వేరు. ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొఫెషన్స్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫీల్డ్స్ వన్ కెన్ చూస్ ఫ్రమ్. వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్తో వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. దే ఆర్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ మేకర్స్ ఎనీ పర్సన్. మీరు ఏ దాంట్లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది, ఏ ఉద్యోగం మీకు ఎక్కువ నప్పుతుంది అని అలా 2-3 పెట్టుకుని ప్రయారిటైజ్ చేసుకుని అవి అచీవ్ చేయడానికి ఏం చేసి తెచ్చుకోవాలి. సివిల్ సర్వీసెస్ డెఫినెట్లీ స్పెషలీ ఫర్ గర్ల్స్, ఎందుకంటే యు ఆర్ ద బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్స్ అండ్ యూ ఆర్ ద బెస్ట్ హూ కెన్ మీడియేట్ బిట్వీన్ ఎనీ పీపుల్, ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్. అది ఇట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్. అది మీరు యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్. పబ్లిక్కి సేవ చేయటంలో మీరు చాలా ముందడుగు వేసి ఉండగలరు. అది తప్పకుండా సెలెక్ట్ చేసుకుని పైకి రావాలని కోరుతున్నాను. సునీత గారు, Be true to yourself. If you're true in whatever you do, I think no one can stop you. And there is no shortcut for success except for your hard work. So that's what I want to convey to all the viewers and all, especially the girl child and all. And this platform I take that we should not aspire for boys or male child, but we should aspire for girls, because जब हम कहते हैं कि बुढ़ापे की काठी लड़का होता है, लेकिन आज के परिस्थिति में बुढ़ापे की काठी जो है लड़कियां होती हैं. That's all. Thank you. సో అందరూ కూడా చక్కగా మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారంటే మిమ్మల్ని రోల్ మోడల్గా చేసుకొని ఎవరైతే సేమ్ పాత్లో రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మీరు రోల్ మోడల్సే. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఇలా చదువుకోవాలి, ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళకి కూడా చక్కటి రోల్ మోడల్స్ మీరంతా కూడా. సో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మా వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా ఆదర్శంగా తీసుకుంటారని భావిస్తూ మరి మన కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం. చక్కగా కేక్ కట్ చేస్తూ
స్టార్ట్ చేద్దామా మేడం? Happy 7th anniversary to Vanita TV.